Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. Free bus for LKG to 8th standard. Free, hygienic and nutritious food. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Morning students. So last video la homogeneous, heterogeneous பார்த்திருந்தோம். Last video la homogeneous, heterogeneous equilibrium reactions. So அதனுடைய equilibrium constant அந்த reactionsக்கு எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கறத பார்த்திருந்தோம். ஓகேங்களா? In this video, relationship between Kp and Kc. Relationship between Kp and Kc. Okay. அப்ப equilibrium reactionல Kp and Kc குண்டான relationship என்ன அப்படிங்கறத நாம பார்க்கறோம். ஓகேங்களா? Then let us consider general equation. Any general equations. Let us consider any general equations. So Kp Kc derive பண்றோம். ஓகேங்களா? Here AA plus BB gives CC plus DD. AA plus BB gives CC plus DD. So we can write Kc in terms of equilibrium constant concentration. Kc equal to C power C, concentration of C power C into concentration of D power D divided by concentration of A power A into concentration of B power B. So this is Kc. Then Kp equal to Pc power C, concentration of partial pressure of C power C, partial pressure of D power D divided by partial pressure of A power A and partial pressure of B power B in this equation 2. Okay. For an ideal gas equations, we know that ideal gas equations அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா PV equal to nRT. Ideal gas equation PV equal to nRT. Here express equilibrium constants of the reactions in terms of molar concentration of the reactant and product and use the symbol Kc. Okay. For the reactions involving gases, use the symbol Kp. It is usually more convenient to express the equilibrium constant in terms of partial pressure. Then ideal gas equation PV equal to nRT. PV equal to nRT. P equal to n by V RT. So V cross multiply பண்ணோம்னா PV equal to nRT. So P equal to n by V RT. n by V அப்படிங்கிறது already concentration previous videoலயே சொல்லிருந்தோம். n by V. P equal to n by V RT. Then n by V equal to concentration C. அப்ப P equal to CRT. P equal to CRT. This is equation 3. Okay. Then equation 3 can be written as Pi equal to CIRT. Then I is a component. I is a component. அதாவது component involved in the reactions. Component involved in the reactions or component present in the reaction mixture. Component present in the reaction mixture. Here component means A, B, C, D. This is ith component அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா Pi equal to CIRT. Ci எப்படி pronunciate பண்ணுவோம் நாம concentration of I. Ci நால concentration of I தான். concentration of I நம்ம I
within bracket use பண்ணும் square bracket. I can be written as within bracket, that is indicate concentration. So concentration of IRT. Okay, Pi equal to concentration of IRT. Here I is a B C D. Then we can write Pa equal to concentration of A into RT, Pb equal to concentration of B into RT, Pc equal to concentration of C into RT, Pd equal to concentration of D into RT. Okay, so these terms Pa, Pb, Pc, Pd. இப்போ நமக்கு இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறதுல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா partial pressures from ideal gas equations. ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்க, பார்ஷியல் ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். PA, PB, PC and PD. Okay, then on substituting into, because partial pressure இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசியா கேபியா. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். equation 1 equation 2 because equation 2 contains partial pressure term, then partial pressure of C power C, partial pressure of D power D, partial pressure of A power A, partial pressure of B power B. Okay, so Kp equal to concentration of C RT whole power C, concentration of D into RT whole power D divided by concentration of A RT whole power A, concentration of B RT whole power B. So powers நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது concentration of C power C into RT power C, concentration of D power D into RT power D divided by concentration of A power A into RT power A into concentration of B power B into RT power B. Here constant எல்லாம் ஒரு சைடும் கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது C power C, D power D, A power A, B power B. Here Kp equal to concentration of C power C, concentration of D power D divided by concentration of A power A into concentration of B power B. Then RT, here RT அப்படிங்கிறது பேஸுங்க. ஸோ பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் பவர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க, ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் RT பவர் C plus D divided by RT பவர் A plus B. ஓகே, தென் KC equal to RT. ஸோ பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. ஸோ பட் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் பவர்ஸை ஆட் பண்ணுதுங்க. ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கும்போது பேஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா பவர்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுங்க. ஸோ அப்போ ஹியர் RT பவர் A ப்ளஸ் பின்னு எழுதுனது என்னென்னு இருக்குங்க, இப்போ RT பவர் C ப்ளஸ் D divided by RT பவர் A ப்ளஸ் B. ஓகே, தென் KC into RT பவர் A ப்ளஸ் B மைனஸ் RT பவர் C ப்ளஸ் D minus A power B, A plus B. Kc equal to RT power C plus D minus A plus B. So bracket பண்ணி தாங்க எழுதணும். because நீங்கள் bracket இல்லாமல் minus A plus B மட்டும் எழுதுனீங்க அப்படின்னா minus only A, சரியா. A வந்து மைனஸுக்கு மட்டும்தான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும். மைனஸ் வந்து ஏக்கு மட்டும்தான் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும், பிக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால் A plus B என்ன பண்ணுங்க, ப்ராக்கெட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ C plus D minus A plus B called del NG. C plus D minus A plus B called del NG. Okay. Then Kp equal to Kc into RT power del NG. This is a relationship between Kp and Kc. This is relationship between Kp and Kc. Okay வா? Okay. Kp Kc க்கு relationship நம்ம find out பண்ணிட்டோம்.
அப்போ கேபி கேசியும் டெல் என்ஜியை பொறுத்து என்ன ஆகுங்க, டிஃபர் ஆகும். அப்போ டெல் என்ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவா நெகட்டிவா ஜீரோவா அப்படிங்கிறத பொறுத்து ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கேபி அண்ட் கேசிக்கு. தென் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெல் என்ஜி ஈக்குவல் டு 0, கேஸ் 1 டெல் என்ஜி ஈக்குவல் டு 0. இப்போ கேபி ஈக்குவல் டு கேசி இன்ட்டு ஆர்டி பவர் 0. ஸோ ஆர்டி பவர் 0 அப்படின்னா எனிதிங் பவர் 0 1. தென் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவேஷன் H2 plus I2 gives 2HI. So 2 moles of HI and 1 plus 1 moles of H2, 1 moles of I2, then 2 moles of H2 and I2 இருக்கு. ஓகேவா? Then H2 plus I2 gives 2HI. So 2 minus 2 0. Here N2 plus O2 gives 2NO. Okay. அப்போ 2 minus 2 0. அப்போ KP equal to KC. Okay. Then case 2 del NG equal to positive. Del NG equal to positive அப்படின்னா KP equal to KC RT power del NG positive. Suppose here N2 plus 3H2 4, அதாவது NP number of moles of product 4, then number of moles of reactant 2. இப்போ 4 minus 2 அப்படின்னா 2 தாங்க வரும். 4 minus 2 அப்படின்னா 2. ஸோ 2 நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது எனி வேல்யூ கேசி, இஃப் யூ கேசி வேல்யூ இஸ் அ 1ன்னு எடுத்துக்கலாம், சிம்பிளாக 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ ஆர் அண்ட் டி வேல்யூ, ஆர் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆர் அப்படிங்கிறது என்னங்க, கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆர் நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் இண்டிகேட் பண்ணுறதுனால 0.0831 பார் லிட்டர் மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ். ஓகேவா? மோல் இன்வர்ஸ் கெல்வின் இன்வர்ஸ். அப்போ ஆர் வேல்யூ 0.0831. இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக நாம் 0.0831 அப்படிங்கிறத நம்ம கலோரி வேல்யூவில் கன்சிடர் பண்ண ஆர் வேல்யூ 2 1.987 கலோரி, நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக 2ன்னு வச்சுக்கலாம். தென் டெம்பரேச்சர் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை நம்ம எனி டெம்பரேச்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து 1 கெல்வின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 into 1 ஹோல் பவர் 2, 2 into 1 ஹோல் பவர் 2. கேசி வேல்யூ 1ங்க. ஓகே, ஆர் வேல்யூ 2, டி வேல்யூ 1. அந்த மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா அப்போ 2 into 1 2, 2 பவர் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு del NG வேல்யூ 2, அப்போ 2 பவர் 2. இப்போ கேசி வேல்யூ 1, 2 பவர் 2 4. இப்போ 4 கேபி ஈக்குவல் டு 4ன்னு வருது. ஓகேங்களா? தென் கேசி வேல்யூ 1, கேபி வேல்யூ 4 இல்லையா? அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேபி இஸ் கிரேட்டர் தென் கேசி. இந்த சேம் மேனர் கேஸ் 3ல் del NG ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதே ஈக்குவேஷன் ரிவர்சிபிளாக போட்டிங்க அப்படின்னா N2 plus 3H2 gives 2NH3. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸோ ஹியர் நம்ம அதே மாதிரி ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். 2SO3, இங்கே ரியாக்டன்ட் சைட் 2SO2 plus O2. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் 2, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் 2 plus 1 3. அப்போ 3 2 minus 3 minus 1. அப்போ del NG வேல்யூ என்னங்க, இன் திஸ் ஈக்குவேஷன் del NG வேல்யூ NP மைனஸ் என்னன்னு போடும்போது 2 minus 3 2 minus 3 ஓகே minus 1. ஓகேங்களா? தென் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ்லியே திஸ் வேல்யூ 2ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆர் அண்ட் டி ப்ராடக்ட் வந்து 2ன்னு கன்சிடர் பண்ணோம். கேசி வேல்யூ 1ன்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ நீங்கள் 2 into 1 then 2 power ஓகே 2 power minus 1. இப்போ 2 power minus 1 நம்ம ரைட் பண்ணும்போது கேசி வேல்யூ 1. அப்போ 2 power minus 1னா 1/2ன்னு சொல்லலாங்களா? அப்போ 1/2 போது கேபி ஈக்குவல் டு 1/2 அப்படின்னா 0.5. அப்போ கேசி வேல்யூ 1 இருந்ததுங்க. இப்போ கேபி வேல்யூ 0.5ன்னு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ கேசியை விட கேபி வேல்யூ கம்மியாக வருதுங்களா? தென் கேபி இஸ் லெஸ் தென் கேசி. கேபி இஸ் லெஸ் தென்
கேசி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கேபி அண்ட் கேசியை டிரைவ் பண்ணி நம்ம அதுக்குண்டான கால்குலேஷனை பார்க்குறோம். சம் பண்ணும்போதும் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி இன்ட் ஆர்டி பவர் டெல் என்ஜி. ஸோ இந்த வேல்யூஸில் ஏதாவது வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 2 3 4 5 ஸோ 5 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 5 டேர்ம்ஸில் ஏதாவது ஒரு டேர்ம்ஸ் நம்ம கேட்குறாங்க அப்படின்னு மேக்ஸிமம் என்ன கேட்பாங்கன்னா கேபி ஆர் கேசி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க. பிகாஸ் ஆர் அண்ட் டி கான்ஸ்டன்ட், ஆர் ஜென்ரலி கான்ஸ்டன்ட், டி வந்து அட் ஏ கிவன் டெம்பரேச்சர். ஸோ என்ன டெம்பரேச்சரில் கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். டெல் என்ஜி பேஸ்ட் ஆன் த ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ கேபியோ கேசியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி நமக்கு கொடுப்பாங்க கொஸ்டினை, நம்ம டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ வேறு மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தா கூட நம்ம இதுக்குள்ளே இருந்து யோசிச்சோம்னா ஆன்சர் ப்ராப்பராக நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? தென் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேபி அண்ட் கேசிக்குனால ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதனுடைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸில் அதனுடைய கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? தென் ஹியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ், ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்டோடைய கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யூனிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டெல் என்ஜி ஜீரோவாக இருக்கும்போது யூனிட் நோ யூனிட், டெல் என்ஜி ஜீரோ அப்படின்னா நோ யூனிட்டுங்க. பட் டெல் என்ஜி இந்த ஈக்குவேஷன் யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள் 3 + 1 4, இங்கே 2 தான் இருக்குது. இப்போ 4 - 2 அப்படின்னா 2. அப்போ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேசிக்கான யூனிட் என்னென்னு பார்ப்பீங்க, மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் ஹோல் பவர் 2, மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் ஹோல் பவர் 2ன்னு போடுவோம். இந்த ஈக்குவேஷனுக்குங்க, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் ஹோல் பவர் 1 பிகாஸ் டெல் என்ஜி வேல்யூ 1. ஓகே, ஸோ அதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம எழுதும்போது ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன், ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா -1 டெல் என்ஜி வேல்யூ -1 அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அப்போ மோல் லிட்டர் பவர் -1 ஹோல் பவர் -1. ஓகேங்களா? அதே கேபியில் சொல்லணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஏடிஎம் பவர் 2, இந்த ஈக்குவேஷன் ஏடிஎம் பவர் 1. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் பவர் -1 பிகாஸ் ஏடிஎம் பவர் டெல் என்ஜின்னு சொல்லியிருந்தோம் கேபிக்கான யூனிட். ஸோ இங்கே டெல் என்ஜி வந்து 1, 2 -1 இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏடிஎம் பவர் -1. ஸோ 1 மார்க்குக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? தென் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டில் ஃபார் த எக்ஸ்பிரஷன் equilibrium constant K applicable only when the concentration of the reactant and products have attained their equilibrium values and do not change with time. சரிங்களா? equilibrium values அது வந்து சேஞ்ச் டைமை பொறுத்து என்ன ஆகாதுங்க, சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, தென் equilibrium constant has one unique value for a particular reactions represented by a balanced chemical equations at a given temperature. Then value of equilibrium constant is independent of initial concentration of the reactant and product. So product and reactant ஓட initial concentration பொறுத்து equilibrium constant இருக்காது. ஓகேங்களா? Then mode of representation of reactions or effect of equilibrium. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட், வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபார்வர்ட் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ரிவர்சிபிள் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ ஃபார்வர்ட் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஃபார்வர்ட் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் மீன்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். ரிவர்ஸ் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் மீன்ஸ் dissociation equilibrium constant. reverse equilibrium constant அப்படின்னா dissociation equilibrium constants. So what is the difference between the forward equilibrium constants or formation equilibrium constant and dissociation equilibrium constants அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா here a plus b gives c plus d. அப்போ kc equal to c into d divided by a into b. Okay, then
ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா C and D தான் ரியாக்டன், A and B ப்ராடக்ட். தென் ஹியர் மாற்றி நான் எழுதியிருக்கேங்க C plus D and A plus B. This is a reversible reaction for this one. Okay, so equilibrium constant Kc dash equal to A into B divided by C into D. Okay, then Kc dash equal to 1 by CD by AB. So A and B denominator again denominator numerator shift ஆகும். So numerator shift ஆச்சுன்னா AA by BB இந்த வேல்யூ வருங்க. சரிங்களா? அப்போ Kc னுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் Kc dash or Kc dash னுடைய ரெசிப்ரோக்கல் Kc, then 1 by Kc. ஓகேங்களா? because C D by AB அப்படிங்கிறது Kc. So Kc dash equal to 1 by Kc. So what is the relationship between formation equilibrium constant and dissociation equilibrium constant எடுத்துக்கிட்டா formation equilibrium constant is reciprocal of dissociation equilibrium constant, or dissociation equilibrium constant is the reciprocal of formation equilibrium constant. Okay, then this equation Na plus Nb gives Nc plus Nd, Na plus Nb gives Nc plus Nd. Okay, then Kc dash equal to concentration of C power n, concentration of D power n divided by concentration of A power n, concentration of B power n. Okay, then overall n நம்ம காமனாக போடும்போது so concentration of C into D whole power n divided by concentration of A into B whole power n, then overall away concentration of C and D divided by concentration of A and B whole power n. அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறங்க, ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஸோ ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்டையும் பவர்ஸு கொண்டு போகணுங்க. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸை ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதை பவர்ஸில் கொண்டு போகணும். ஸோ Kc dash equal to Kc whole power n. ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த Kc. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த Kc அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? தென் ஹியர் 1 by n into A plus 1 by n into B gives 1 by n into C plus 1 by n into C. ஸோ இதே ஈக்குவேஷனை நாம் ஃப்ராக்ஷனில் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா Kc dash equal to concentration of C power 1 by n, concentration of D power 1 by n divided by concentration of B power 1 by n. So overall away concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B whole power 1 by n. Okay, so அப்போ concentration of C and concentration of D divided by concentration of A and concentration of B அப்படிங்கிறது Kc. ஓகே, இப்போ நம்ம Kc அப்ளை பண்ணிக்கலாங்களா? Kc dash equal to Kc whole power 1 by n, Kc whole power 1 by n. ஓகே, ஸோ இதுதாங்க அந்த ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் ஒரே சேம் ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம அதை கொண்டு வரது, ஈக்குலிபிரியம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு சில இந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்ம் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபார்மில் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணி ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் டிசோசியேஷன் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியஸ் ரியாக்ஷனுக்கு K ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம அதில் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்தராக இதுலேயே எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.